وہ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی کو 5ویں آواز لگا چکی تھی۔ ہنا جلدی آؤ، لیٹ ہو رہے ہیں۔ 22 سالہ تمنا خان کی آواز اب سارے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ بول بول کر گلا درد کرنے لگا۔ وہ کچن میں پانی پینے چلے گئی۔ اتنے میں لاؤنج میں علمان داخل ہوا اور دوسری طرف سے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ وہ آدھی سیڑھیوں کے درمیان تھی جب اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا، مگر اس سے پہلے ہی وہ لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے گرتی۔ اس کا ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں آیا۔ اس نے زور سے حنین کو کھینچا۔ حنین نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، مگر جب خود کو محفوظ محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ 25 سالہ میر علمان خان، خوبصورتی کی چلتی پھرتی مثال۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں اس کا حسن دگنا کر دیتی تھی۔ سفید سرخ چہرہ، چوڑی جسامت، 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کا پرکشش چہرہ۔ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے والی تھی، مگر اس سے پہلے علمان کی کانچ جیسی سبز آنکھیں سرخی جھلکانے لگی۔ کسی نے حنین کی مسکراہٹ نوچ ہی ڈالی۔ اس نے ایک لمحے میں حنین کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایسے لگا جیسے اس کا ہاتھ پکڑنے سے اسے ذلت کا احساس ہوا ہو۔ غصہ آنکھوں سے ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ حنین نے آج بھی اس کی آنکھوں میں خود کے لیے بے رخی اور نفرت دیکھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں نمی چمکی، حلق پہ کوئی آنسو کا گولا اٹکا۔ اندھی ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ یا پھر بہت شوق ہے اپنی ہڈیاں توڑوانے کا؟ میں سب اٹریکشن پانے کے لیے کرتی ہوں نا؟ وہ نہایت غصے سے کہتے ہوئے اوپر چلا گیا اور 18 سالہ حنین خان کا دل کسی نے بہت زوروں سے مسل دیا تھا۔ وہ آنسو جو پلکوں پر قید ہو گئے تھے اب پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے۔ وہ کیوں اٹریکشن حاصل کرنا چاہے گی؟ وہ تو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ علمان کے نگاہ میں ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ حنین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں صرف نفرت اور حقارت اگلتی تھی۔ تمنا نے افسوس اور دکھ سے علمان کا یہ رویہ دیکھا اور حنین کے لیے دل میں تکلیف ہوئی۔ ہنا، اس کی پکار پر وہ ہوش میں آئی اور اب احتیاط سے سینیاں اترتی نیچے آئی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ چلے، میرا پیپر ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ حنین نے اسباب میں سر ہلایا اور دونوں جلدی سے باہر نکل گئی۔ یہ خان حویلی تھی جہاں پر حاکم خان کا خاندان بستا تھا۔ حاکم خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا فواد خان، اس سے چھوٹا ولید خان اور ایک بیٹی زینب خان۔ فواد خان کی ایک ہی بیٹی تھی تمنا خان، جبکہ ولید خان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ذیشان اور چھوٹا بیٹا علمان۔ 12 سال پہلے زینب خان اور اس کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حاکم خان حنین کو یہاں لے آئے تھے اور زینب خان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن حنین کے دادیال والے زبردستی حنین کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے اور وہ حنین کا نکاح اپنے پوتے سے کروانا چاہتے تھے، کیونکہ حنین کے والد کی جائیداد کا ایک کثیر حصہ جو حنین کے پاس آتا تھا، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیداد کہیں اور جائے۔ لیکن حاکم خان کسی بھی صورت حنین کو وہاں چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی ایک ہی بات تھی کہ ان کی بیٹی کی آخری نشانی ہے، وہ کبھی بھی اسے وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن خاندانی رنجشیں بڑھتی گئی۔ حنین کے دادیال والے اسے کسی بھی صورتحال چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے حاکم خان نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے 10 سال پہلے حنین کا نکاح علمان خان سے کر دیا اور اسی وقت تمنا کا نکاح بھی ذیشان سے ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے علمان خان بڑا ہوتا گیا ویسے اس کا حنین کے ساتھ رویہ بدلتا گیا۔ چونکہ اب حنین بھی بڑی ہو چکی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ علمان اس کا شوہر ہے اور دل میں کہیں اندر وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن جب بھی وہ علمان کے سامنے آ جاتی، علمان کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت ہی اگلتی تھی۔ وہ صاف علمان کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت اور ناپسندگی دیکھ سکتی تھی، اور یہ سب دیکھتے سے اندر کہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ بس وہ یہی سوچتی رہتی۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا مسکرا کر چاند دیکھ رہا تھا۔ انت الحیات۔ اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت چمک تھی۔ تم میری زندگی ہو۔ اس نے چاند کو چمکتے دیکھ سرگوشی کی۔ آنکھوں کے سامنے کسی کا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا۔ تمہارا چہرہ ساری دنیا کے لیے حسن سے مزین ہے، وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، پھر اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا جہاں پنک کلر کا ایک ریبن باندھ رکھا تھا۔ نین، تم میری ہو۔ میر علمان خان کی زندگی کا دار و مدار صرف تم ہو۔ اس نے مسکرا کر چاند کی روشنی میں ریبن سامنے کیا جس پر انگلش میں نین لکھا ہوا تھا، تو دوسری طرف اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی حنین خان آنسو سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ اس نے چاند کو دیکھ کر سوال کیا۔ آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر بہتے جا رہے تھے۔ وہ معصوم تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی غلطی کیا ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور مشعل اندر داخل ہوئی۔ حنین نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مشعل خان اس حویلی کی بڑی بہو تھی۔ اس کی اور حنین کی بانڈنگ بہت اچھی تھی۔ حنین نے کبھی اسے ممانی نہیں کہا تھا، وہ اسے بڑی ماما ہی کہتی تھی۔ وہ بھی اس کی ماں جیسی تھی، ہمیشہ اسے سمجھتی تو اسے گائیڈ کرتی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، پھر اس کی جولی میں موجود وہ فوٹو فریم اٹھایا اور دیکھا۔ وہ علمان اور حنین کی نکاح کی تصویر تھی۔ مشعل نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے تمہارے اندر اپنا آپ نظر آتا ہے۔
میں بھی سالوں پہلے ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ حنین نے حیرت سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جانتی ہو، کچھ بھی ایسے نہیں مل جاتا، اپنی حیثیت بھاور کروانی پڑتی ہے۔ تم جب تک خود سے محبت نہیں کرو گی تو کوئی دوسرا تم سے کیسے کرے گا؟ حنین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ مگر ہر کوئی آپ کی طرح اتنے خوبصورت نصیب کے ساتھ پیدا تو نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا جسے مشل صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ہر لڑکی اپنے اندر کی ایک مضبوط عورت ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، میری باتیں سمجھ نہیں لگیں گی، وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔ خیر، یہ میں بتانے آئی تھی کہ نینا آ رہی ہے، شاید تمہارا کمرہ شیئر کرے۔ حنین کی آنکھوں میں تکلیف آن ٹھہری۔ حنین، وہ کیوں آ رہی ہے؟ اس کا جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بری بات ہے نا، اگر وہ علمان کی خالہ کی بیٹی ہے تو تمہیں بھی اسے اپنی کزن سمجھنا چاہیے۔ یہ اس کی خالہ کا گھر ہے، وہ یہاں آ سکتی ہے۔ اپنا موڈ ٹھیک رکھنا، کیونکہ تم اچھی بچی ہو۔ وہ نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپا کر باہر نکل گئی، مگر حنین کی آنکھوں میں اب غصہ ابھرنے لگا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ علمان اور نین کی کتنی اچھی دوستی ہے، اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر حنین خان کو کتنی تکلیف ہوگی، یہ بیان سے باہر تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ نینا آ رہی ہے، تب سے اس کی حالت خراب تھی۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستے مسکراتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اسے ٹینشن سے بخار ہو چکا تھا۔ رقیب کی آمد سے انسان کو تکلیف کی عطا گہرائیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کا یہ بخار سب کو پریشان کر رہا تھا۔ 2 دن تک وہ بخار میں پھنکتی رہی۔ انہوں نے میڈیسنس بھی دی، لیکن پھر بھی اس کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ رات کے آخری پہر اس کے بخار میں شاید کچھ راحت آئی تھی۔ ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بہت ہی احتیاط سے کسی نے کھولا، پھر کوئی وجود چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ سارا سرخی جھلک آ رہا تھا، شاید یہ بخار کی وجہ سے تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گیا اور محبت سے حنین کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، سفید دھوتیا چہرہ، اس کی سرمئی آنکھیں جو اس وقت بند تھی، ان پر گرے کالی پلکوں کی جھالر، اس کی خوبصورت نین نقش۔ وہ اس حویلی میں موجود تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ شاید تمہارا نصیب ہی خراب ہے حنین خان، تمہیں تو ایک بے مروت اور ایموشن لیس انسان کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں علمان خان سے دور کر دیتا۔ تم تو چاہے جانے کے قابل ہو، تمہیں تو سراہا جا سکتا ہے گھنٹوں گھنٹوں، پہروں پہروں، مگر تمہارے پاؤں میں یہ جو علمان خان کے نام کی بیڑیاں ہیں نا، اس کی وجہ سے تم کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی، اور اب تم اس کے عشق میں گرفتار ہو رہی ہو۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ میرا بس چلے تو تمہیں علمان خان سے چھین لوں، مگر مجھے لگتا ہے اگر میں تمہیں اس سے چھین لوں گا تو تمہارا یہ وجود پاش پاش ہو جائے گا۔ وہ دھیرے دھیرے سرکوشی کر رہا تھا۔ وہ شاید نیند میں اضطراب کا شکار ہوئی، پھر اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے۔ میر، وہ اسے علمان نہیں کہتی تھی، کیونکہ مشل نے کہا تھا کہ اچھی لڑکیاں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، اس لیے اسے میر کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ وہ اس شخص کے چہرے پر زخمی پن نمودار ہوا۔ تمہارے لاشعور میں بھی صرف علمان خان ہے نا، مگر تم تو اس کے شعور میں بھی نہیں ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے اس شخص کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا، وہ دوبارہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو حنین کو ہاتھ لگانے سے روکا اور اٹھا، اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا جس خاموشی سے وہ آیا تھا، اور رات ایک اور راز کو اپنے اندر دفن کر چکی تھی کہ کوئی تھا اس حویلی میں جو حنین کو پاگلوں کی طرح کسی آخری حد تک جاتا تھا۔ حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ بخار کی وجہ سے وہ دیر تک سوتی رہی، اسے اندازہ نہ ہوا۔ 11 بجے کے بعد جا کر اس کی آنکھ کھلی، اب بخار اتر گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی مشل کسی سے فون پر بات کرتی نظر آئی۔ مشل کو دیکھ حنین کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اسے ساری دنیا میں اگر کوئی عورت سب سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی تو وہ مشل خان تھی۔ اسے دیکھ کر عزت کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں محبت بھی اترتی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بخار کی وجہ سے کمزوری کے تاثرات تھے۔ مشل کی نظر جیسے ہی حنین پر پڑی وہ کھل کر مسکرائی۔ ہنا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کے لہجے میں بالکل ماں جیسی محبت تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھی اور اس کے بازوں میں سما گئی۔ مشل نے اس کے ماتھے پر لگ رکھے۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ حنین کے گال پر ہاتھ رکھ کے محبت سے پوچھا۔ حنین نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا۔ اب ٹھیک ہو بڑی ماما؟ ہائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت تھی۔ مشل کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اچھا چلو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ آج تمہاری یہ ماں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے گی۔ حنین ہنس پڑی۔ جو بھی آپ کا دل چاہے بنا دے، آپ کے ہاتھ سے تو زہر بھی کھا لوں گی، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مگر مشل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ ہنا، اس نے دھل کر کچھ سختی سے ہنا کو ٹوکا۔ ریلیکس، میں مذاق کر رہی تھی۔ حنین فوراً ہلکی پھلکی ہو گئی، مگر مشل کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ خبردار اگر ایسی بکواس مذاق میں بھی کی، بہت ماروں گی، اس نے مصنوعی خفگی سے حنین کو کورا۔
हुनैन खिलखिला कर हंस पड़ी। मशल की धड़कनें अब जाकर नॉर्मल हुई। वो उठी और किचन में घुस गई। पीछे हुनैन की मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों में उदासी ने ढेरे डाल लिए। वो पेट कलर की खूबसूरत शर्ट और वाइट ट्राउज़र में थी। गले में वाइट दुपट्टा झूल रहा था जो उसके गहरे भूरे बाल ढीली चुटिया में मुकीद थे। उनमें कुछ आवारा लटे चेहरे की गिर्द बिखरी हुई थी। उसके कानों में बस एक ही बार बार गूंज रही थी, नैना आ रही है, नैना। वो नैन नैन। उसने अरमान खान के कमरे में नैन के नाम की डायरी देखी थी। अरमान खान के हाथ ही पर नैन के नाम का बैंड था। वो कभी उसके कमरे में गई तो नहीं, मगर एक बार छोटी ममानी के कहने पर उसके कपड़े रखने के लिए मजबूरी में गई थी। तब उसकी नज़र स्टडी टेबल के ऊपर ही पड़ी डायरी पर पड़ी थी। उसने सिर्फ डायरी की एक झलक देखी थी और वह झलक आज भी आंखों के सामने मौजूद थी। अरमान खान की खूबसूरत हैंड राइटिंग में वो नैन लिखा हुआ था और नैना को सब नैन कहते थे। अरमान खान की उससे दोस्ती भी बहुत गहरी थी। वो इतनी बच्ची नहीं थी कि ये भी ना समझ सकती थी नैन से मुराद नैना है। हुनैन को लगता था कि वो अरमान खान को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, मगर शायद उसका वहम था। मीर अरमान खान को गहराई तक जानती थी, लेकिन उसकी एक साइड ऐसी थी जिसे कोई नहीं जानता था सिवाय उसके अपने। वो जितना उस बारे में सोच रही थी उतना ही दिल फट रहा था। क्या अरमान खान को हुनैन खान कभी नजर ना आई? क्या नैना अरसल उससे ज़्यादा खूबसूरत थी? ये सब सोचते उसकी आंखों से न जाने कितने ही आंसू बेमौल होते गिरे। अंधी हो देख कर नहीं चल सकती, या फिर बहुत शौक है अपनी हड्डियां तरवाने का? ये सब अट्रैक्शन पाने के लिए करती हो? कुछ दिन पहले जब वो गलती से सीढ़ियाँ उतरने से गिरने वाली थी, उस दिन अरमान ने उसे गिरने से बचाया था, मगर अरमान खान का एक एक लफ्ज़ हुनैन खान के रूह में गहरे जख्म लगा गया था। उसका वो नफ़रत और हकारत से भरा लहजा उसे भूल ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में कितनी हकारत नफरत थी और क्यों थी, ये सब समझने से हुनैन कासिर थी, मगर दिल की दुनिया बहुत बुरी तरह कुचली गई थी। हाँ ना, चलो नाश्ता कर लो। मशल की आवाज़ से वो फ़ौरन होश में आई, अपना चेहरा साफ किया और वापस पलटी तो वो प्लेट में नाश्ता उसके सामने रख रही थी। हुनैन के चेहरे पर मशल को देखकर हमेशा मुस्कुराहट ही बढ़ती थी। वो नाश्ता करने लगी। मशल भी उसके पास ही बैठी थी। मशल के लिए हुनैन उसकी तमन्ना से कम ना थी। वो बहुत सुलझी हुई थी, छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार थी। मशल को हमेशा उसमें अपना आप नजर आता था। एक वक्त में वो खुद भी ऐसी ही हुआ करती थी। वो नाश्ता कर चुकी थी, इतने में लाउंज के दरवाजे पर मीर अरमान खान दाखिल हुआ। उसके साथ एक और हस्ती थी और दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए आ रहे थे। हुनैन का चेहरा जैसे ही ऊपर उठा, उसे मुस्कुराते देख दिल में होक सी उठी। उसे देखकर वो कितना गुस्सा करता था। उसे देखकर उसके चेहरे पर कभी एक रस्मी सी मुस्कुराहट भी नहीं आती थी, मगर किसी दूसरी लड़की के लिए वो कह के लगा कर बातें कर रहा था। उसके पीछे से नैना बाहर निकली। वो 17 साल नासिब नकूश की खूबसूरत लड़की थी। ब्लैक जीन्स के साथ रेड कलर का टॉप पहने, बाल सारे पौनी टील में कैद के, पाँव में जॉगर्स पहने, उसके एक कंधे पर बैग था। अरमान ने उसका बैग पकड़ रखा था। वो दोनों मुस्कुराते हुए लाउंज में दाखिल हो रहे थे। उफ, तो हुनैन खान, तुम्हारी ज़िंदगी में नैना अरसल एक बार फिर आ चुकी है। वो फ़कत सोच ही सकी थी, जानती थी अब नैना उसी के कमरे में रहेगी और जब तक वो हवेली में रहेगी तब तक हुनैन जलते हुए कोयलों पर लूट पूट होती रहेगी। वो इतनी अर्जा तो नहीं थी कि उसे इतनी बुरी तरह इग्नोर किया जाता। क्या अरमान खान को सारी दुनिया में सिर्फ एक हुनैन खान नज़र ही नहीं आती थी? ये सब सोचते उसकी आंखों में नमी भर गई। बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाकर वो अपना चेहरा साफ कर गई। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, नैना अरसल ने मुस्कुराकर मशल को मुखातिब किया। मशल सोफे से उठी, प्यार से उसके गाल पर तबकी दी। कैसी हो? नैना की गहरी बुरी आंखें मुस्कुराई। मैं तो बिल्कुल फिट, आप कैसी हैं? मशल और नैना इतने बेतकल्लुफ़ नहीं थे कि एक दूसरे के गले लग सकते। इनके दरमियान सिर्फ एक फॉर्मल सा रिश्ता था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नैना की नज़र सोफे पर बैठी हुनैन पर गई तो न जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या तलाश कर रही थी। और हना, कैसी हो? और मुस्कुराकर आगे बढ़ी और धप से उसके साथ सोफे पर बैठ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हुनैन ने अपनी तकलीफ़ को अंदर ही अंदर काबू कर लिया। बज़ाहिर मुस्कुराकर उससे सवाल पूछा। देखो, मैं हमेशा की तरह बिल्कुल फिट हूँ। और तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा कैसे सुर्ख हो रहा है? नैना काफ़ी दोस्ताना थी, चंचल और शौक तबीयत की मालिक थी। हुनैन ने कनखियों से अरमान का चेहरा देखा, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था। वो इसे एक नज़र भी नहीं देखता था और वो उसको क्यों का जवाब नहीं जानना चाहती थी। मगर क्या किस्मत उसकी क्यों का जवाब देगी कभी? कुछ नहीं, वो तबीयत ख़राब हो गई थी तो बस बुखार की वजह से ये चेहरा सुर्ख हो गया। नैना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वैसे मैंने पहले ही ब्यूटीफुल लेडी को बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। तुमने अपना कमरा मुझसे शेयर करने का सोच लिया है ना? क्योंकि तुम जानती हो है ना, तुम्हारा कमरा सारी हवेली में ज़्यादा मुझसे खूबसूरत लगता है। उसकी बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं तो तुम्हारा कमरा ही शेयर करूँगी। वैसे है ना, आपस की बात बताऊँ, तुम्हारा कमरा मुझे इतना पसंद है कि कभी दिल चाहता है कि तुमसे छीन लूँ। मज़ाहिया अंदाज में बात करते हुए खिलखिला कर हंस पड़ी।
حنین کے دل میں ایک تکلیف ڈوبی آہ نکلی، میرا شوہر مجھ سے چھین چکی ہو، یہ بے معنی کمرہ اور خالی دیواریں، ان کا میں کیا کرنا ہے، تم ہی رکھ لو، بس میرا شوہر مجھے لوٹا دو۔ اس بار حنین چاہ کر بھی اپنے آنسو روک نہ پائی، وہ بہت بے مول قطرے آنکھوں سے گرتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ حنین نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ان کو صاف کر لیا، مگر ایک فرد اس کے آنسو دیکھ چکا تھا، اس سے زیادہ حنین یہاں بیٹھ نہ سکی، وہ مسلسل اس سے بے نیاز تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ کیا ہوا ہنا؟ مشل نے اس کے چہرے پر چھائی تکلیف دیکھی۔ کچھ نہیں بڑی اماں، بس سر میں درد ہو رہی ہے، کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ بنا کسی سے نظریں ملائے اتنا کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دوسرے فلور پر آئی اور اپنے کمرے میں غائب ہوگی۔ وہ نینا سے کوئی حسد نہیں رکھتی تھی، نہ اسے بری لگتی تھی، مگر وہ علمان کو اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دل جلتا تھا، آنکھیں خون کے آنسو روتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی اور ایک نظر سارے کمرے کو دیکھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس کمرے میں؟ تو یہ صرف ایک نارمل 4 دیواری ہی لگتا تھا۔ سب کچھ لے لو نینا، بس مجھے وہ شخص لوٹا دو، نم لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ پر گری اور پھر سر تک کمبر تان لیا۔ وہ ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی، شاید کوئی سکون آ ہی جاتا، مگر سکون تو اس سے ایسے ہی روٹا تھا جیسے حنین سے بہت ناراض ہو۔ دوسری طرف نینا بھی خالہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی اور علمان بھی اسی سنجیدگی سے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ مغرب کے بعد جا کر اس کی آنکھ کھلی، وہ شاید لیٹے لیٹے ہی سو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، ایک نظر سارے کمرے میں گھومی۔ نینا کا سارا سامان آ چکا تھا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی، اور حنین جانتی تھی کہ وہ اس وقت تیسرے فلور کے ٹیرس پہ بیٹھی دونوں کافی پی رہے ہوں گے اور جی بھر کے باتیں کر رہے ہوں گے۔ جب تک وہ سوئی تھی شاید تب تک سکون میں تھی، مگر شعور کی منزل طے کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے ایک تکلیف ہونے لگی تھی۔ بے دلی سے اٹھی، فریش ہونے کے بعد وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ حنین اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ رات کے 9 بجے سے اوپر وقت ہو چکا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر رکھتی ہوئی شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور مسکرا کر اپنے چہرے کو دیکھا۔ اللہ پاک نے اس خود سے خوبصورت بنایا تھا، اور اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس نے کبھی اپنے حسن پر غور نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شیشے سے سائڈ ٹیبل پر اٹھی، وہاں پر ریڈ گفٹ ریپ میں کوئی باکس پڑا تھا۔ وہ حیران ہوئی، یہ کیا ہے؟ وہ واپس پلٹی اور بیڈ کی طرف آئی، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا وہ ڈبہ اٹھایا۔ وہ چھوٹا سا ایک باکس تھا، پورا ریڈ کلر کی گفٹ ریپ میں کور تھا۔ اس کے اوپر ایک کارڈ لگا تھا جس کے اوپر اسٹائلش ڈیزائننگ میں ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا۔ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس پر کوئی نام نہیں تھا، بس خالی کارڈ تھا۔ شاید کہ بتایا گیا تھا کہ اس کی برتھ ڈے کا گفٹ ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گفٹ کس نے یہاں رکھا۔ اسے کچھ تجسس بھی ہوا۔ اس نے گفٹ ریپ کھولا تو اس کے اندر ایک جولری باکس تھا۔ اس کے لب ستائش میں ڈلے۔ جیسے ہی جولری باکس کھولا اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ بہت خوبصورت وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا بریسلیٹ تھا۔ اس کے اوپر شاید 20 سے زیادہ ننھے ننھے ہیرے لگے ہوئے تھے۔ اتنا مہنگا تحفہ اپنے کمرے میں دیکھ حنین کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت اپٹی، مگر ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ تحفہ کس نے دیا؟ اس نے وہ باکس الٹ پلٹ کیا تو اسے اس باکس کے اندر چھوٹی سی چٹ نظر آئی۔ حنین نے وہ کاغذ باہر نکالا اور چھوٹی سی ایک چٹ تھی جس کے اوپر کمپیوٹرائز انگلش میں ایک سطر لکھی تھی، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حنین شاہ، اے پریشیس گفٹ فار اے پریشیس سول۔ اتنا خوبصورت تحفہ وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں وصول کرتے حنین کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ تحفہ اسے کس نے دیا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اس نے حنین خان کو معتبر کر دیا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ وہ کتنی خاص ہے۔ اس نے غور سے اس بریسلیٹ کو دیکھا، اس کے درمیان میں انگلش کا کوئی ایک الفابیٹ لکھا تھا، مگر حنین اسے پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کسی سٹائل میں لکھا گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایچ ہے، اے ہے، یا شاید آر ہے، یا این تھا۔ وہ بہت عجیب تھا، یا شاید وہ لیٹرز کو ملا کر ایک لیٹرز بنا کر لکھا گیا تھا، مگر حنین کافی دیر غور کرنے کے بعد بھی نہ جان پائی کہ وہ کیا لکھا ہے۔ پھر سر جھٹک کے اس نے وہ بریسلیٹ اپنی کلائی میں پہن لیا۔ سفید دودھیا کلائی میں وہ اتنا سجا کہ حنین کھل کر مسکرائی۔ شاید ساری زندگی وہ کبھی نہ مسکرائی ہو جتنا آج مسکرائی تھی۔ اسے آج کا دن اپنی زندگی کا سب سے اچھا دن محسوس ہوا۔ اس کے گال گلابی ہو۔ اس وقت وہ یہ فراموش کر کے کہ حنین علمان خان ہے، وہ اس کے ذہن میں دور دور تک علمان خان کا خیال نہ آیا، اور شاید یہی لمحہ تھا جب وہ پہلی بار علمان خان کو بھول کر مسکرائی تھی۔ ایک بات تو صاف تھی کہ جب تک وہ علمان خان کو یاد رکھے گی ہمیشہ ناخوش رہے گی۔ وہ کچھ پل اس کے لیے صحیح وہ اسے بھول کر مسکرائی تھی۔ علمان خان کو تو شاید یاد بھی نہ ہو کہ آج حنین خان کی سالگرہ ہے۔ 2 دن سے نینا حویلی میں تھی اور حنین چلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو اگنور کیے اپنا سارا دھیان یونیورسٹی کی طرف لگا چکی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر تو تکلیف ہونی ہی تھی، اس لیے وہ ان دونوں سے کچھ دور جانا چاہتی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے ذیشان کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا جب حویلی میں فون آیا کہ حاکم خان کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ان سب کو شہر جانا پڑا۔ حنین کا یونیورسٹی میں ضروری پیپر تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔
बाकी सारे घर में ही थे, इसलिए वो सारे चले गए। वो हाकिम खान की बहन थी, इसलिए सारे ख़ानदान का जाना ज़रूरी था। 1 बजे का वक्त था जब हाला ने अरमान को फ़ोन किया और अपनी यूनिवर्सिटी से निकल रहा था। किसका फ़ोन बजा? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। उसने मुस्कुरा कर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारे बाबा को वो का इंतकाल हो गया है, इसलिए हम सब लोग वहाँ शहर में हैं। उन्हें इस वक्त यूनिवर्सिटी में है, उसका ज़रूरी पेपर है और न मैं इसे छुट्टी करवा लेती। प्लीज़ तुम आज इसे ले आना, सिर्फ 1 दिन की बात है। ज़ीशान शहर में नहीं और तुम्हारे ताया और अब्बा हमारे साथ हैं, इसलिए कोई भी इसे लेने नहीं जा सकता। प्लीज़ इतना कर सकते हो? अम्मा के लहजे में इस वक्त रिक्वेस्ट थी। उसने दिल पर पत्थर रखते हुए उस बात में सर हिलाया। ठीक है अम्मा, मैं इसे ले आऊँगा। दूसरी तरफ हाला पुरस्कून होगी। शुक्रिया बेटा। उसने फ़ोन रखा, फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। और वो हुनैन अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। वो बार 8 लाख की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो शहर की अलग यूनिवर्सिटी में था, मगर हुनैन CS कर रही थी, इसलिए वो अलग यूनिवर्सिटी में थी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी हुनैन की यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ाई। वो हुनैन की यूनिवर्सिटी में आ चुका था। उसने गाड़ी पार्किंग में पार्क की, फिर हुनैन के डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ा। छुट्टी हुए शायद 1 घंटा गुजर चुका था। वो लेट हो चुका था क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी शहर की एक कोने में थी और हुनैन की दूसरे कोने में थी। उससे अक्सर ज़ीशान या तमन्ना ही पिक करते थे, मगर आज पहली बार अरमान यूनिवर्सिटी आया था। वो डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो डिपार्टमेंट बिल्कुल सुनसान था। उसने एक लड़की को रोककर पूछा, क्या आपने मिस हुनैन खान को देखा है? लड़की ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कुछ देर पहले एक प्रोफेसर का पैगाम आया था। उन्होंने हुनैन को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बुलाया था, उससे कोई ज़रूरी बात करनी थी, वो वहीं गई है। अरमान ने उसका शुक्रिया अदा किया और लाइब्रेरी की जानिब चल पड़ा। जैसे ही वो लाइब्रेरी में पहुंचा, उसने देखा लाइब्रेरी अंदर से लॉक थी। वो हैरान रह गया, ये क्या सीन था? यूनिवर्सिटी काफ़ी सुनसान हो चुकी थी, सारे स्टूडेंट्स घरों को जा चुके थे। अब तो 3 बजने वाले थे। अरमान को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने फ़ौरन अपनी जेब से चाकू बाहर निकाला और उसे लाइब्रेरी के दरवाजे की की होल में डाला। कुछ देर की मेहनत के बाद दरवाज़ा खुल चुका था। वो बिना शोर पैदा किए अंदर दाखिल हुआ। उसके कानों में हुनैन की चीख पड़ी, आह छोड़ो। अरमान के चेहरे पर सारा खून सिमट आया। वो फ़ौरन आवाज़ की सिमत भागा। लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी, उसकी आवाज़ न जाने किस कोने से आ रही थी। वो जैसे ही शेल्फ रैक्स के पास पहुंचा, सामने का मंजर अरमान खान की रूह खींच गया। किसी ने अरमान खान के सीने को कुचला था। नैन अपनी पूरी ताकत से चलाया। हुनैन कैंटीन में बैठी थी, उसे अपने पेपर की फिक्र हो रही थी। क्या हुनैन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसकी क्लास फेलो फिज़ा आकर उसके पास बैठी। कुछ नहीं, बस मुझे पेपर से घबराहट हो जाती है। ये मसला तो मेरे साथ हमेशा होता है। हुनैन के चेहरे पर इज़्तिराब था। फिज़ा ने अपने हाथ में मौजूद जूस का गिलास हुनैन के सामने रखा। अरे पागल, ये भी कोई टेंशन वाली बात है? ये जूस पियो और चल करो। इसने मुस्कुराकर हुनैन को रिलैक्स किया। हुनैन ने इस बात में सर हिलाया और जूस का गिलास होंठों में लगा लिया। हुनैन के जूस पीने की देर थी, फिज़ा के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये लो, पेन किलर लो, सर दर्द करे या सर भारी हो तो खा लेना। उसने अपना बैग से एक गोलियों का पत्ता निकालकर हुनैन के हाथ पर रखा। हुनैन ने देखा वो पैनाडोल एक्स्ट्रा थी। उसने अपने बैग में डाल लिया। फिर वो उस लड़की का शुक्रिया अदा करती कैंटीन से निकल गई। फिज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके पास एक लड़का आकर खड़ा हुआ। काफ़ी अमीर है और तगड़ा शिकार भी। 4 घंटे तक ड्रग्स का असर शुरू हो जाएगा, तुम लोग रेडी रहना। फिज़ा ने उस लड़की को हदायत थी। उन दोनों की आंखों में शैतानी चमक थी। फिर वो कैंटीन से बाहर निकल गए। हुनैन का पेपर बहुत अच्छा गया। वो पेपर देकर बाहर निकल गई। उससे पहले वो पार्किंग की तरफ जाती, फिज़ा उसके पास आई। हुनैन, प्रोफेसर दानिश कह रहे कि तुम्हारे लास्ट पेपर में कोई इशू शो हो रहा था, एक बार उनसे मिलाओ कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेपर मिसप्लेस हो जाए। उसकी बात सुनती हुनैन के चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। वो लाइब्रेरी में है, तुम्हें बुलाया है, जाओ बात करके आओ, फिज़ा ने उसे बताया। हुनैन सर हिलाती लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गई। वो जैसे ही लाइब्रेरी में दाखिल हुई, उसे चक्कर आने लगे। सर गोल गोल घूमने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। हुनैन ने अपने सर को पकड़ा। इतने में पीछे से लाइब्रेरी लॉक्ड हो चुकी थी। ये सर तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। हुनैन ने बहुत मुश्किल से अपना दर्द से फटता सर काबू किया और वापस पलटी। मिस हुनैन, उसके कानों में प्रोफेसर की आवाज़ पड़ चुकी थी। हुनैन वापस पलटी। यस सर। उसने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया। आपको आपका पेपर दिखाना है, उसकी एक शीट मिस है, आए। और हुनैन के चेहरे पर टेंशन नमूदार हुई। वो उसके साथ रहदारी की तरफ बढ़ी, मगर जैसे जैसे वो बढ़ रही थी वैसे वैसे आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। उससे पहले वो ज़मीन बोस होती, प्रोफेसर दानिश ने उसकी कलाई पकड़ी। आई ओके? हुनैन को ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। प्रोफेसर दानिश 34 साल मुनासिब नकुश का मर्द था, मगर इस वक्त उसकी आंखों में अजीब सा तासर था। हुनैन ने अपनी कलाई आज़ाद करवानी चाही, मगर उस शख्स की पकड़ काफ़ी सख्त थी। सर, मेरा हाथ छोड़े। एक तो चक्कर आ रहे थे, ऊपर इसका सर फट रहा था। अचानक ही प्रोफेसर दानिश उसके करीब आए।
छोड़ने के लिए तो यहाँ नहीं बुलाया, खबासत से कहते उस शख्स ने हुनैन के चेहरे पर हाथ रखा और हुनैन के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी। उसका हाथ पूरी कुव्वत से उठा था और प्रोफेसर दानिश के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। हिम्मत कैसी मुझे हाथ लगाने की? ये जुर्रत तो कभी उस शख्स ने भी नहीं की जिसकी मैं मलकियत हूँ। टूटे फूटे लहजे में अल्फाज अदा करती हुनैन चकरा कर गिरी। मगर उसकी कलाई प्रोफेसर के हाथ में थी, इसलिए ज़मीन बोस नहीं हुई। हुनैन खान ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई थी। प्रोफेसर दानिश का तो खून खौल उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाया। उसने हुनैन का मुंह दबोचा और फिर पूरी कुव्वत से हुनैन को एक थप्पड़ दे मारा और हुनैन होश में आई। उसे अपने गाल आग में जलसा हुआ महसूस हुआ। खून का जायका मुंह में घुल गया था। हुनैन का चेहरा लम्हों में सुर्ख हुआ। प्रोफेसर दानिश ने उसका मुंह दबोचा। बहुत अकड़ है ना तुम में, आज मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे थप्पड़ मारने का क्या इंजाम हो सकता है। वो उसके चेहरे पर गराया। उस सब में हुनैन की चादर ज़मीन बोस हो चुकी थी। उसका दुपट्टा फिसलता हुआ गले में आ चुका था। हुनैन के हवास काम करना छोड़ गए। प्रोफेसर ने उसका बाजू और कंधा दबोचा और फिर उसकी शर्ट को वहाँ से चाक कर दिया। हुनैन खान के वजूद में तकलीफ उठी। उसका एक हाथ सख्ती से हुनैन का चेहरा दबोचे हुए था। हुनैन ने हिम्मत करके पूरी कुव्वत से धक्का दिया। उसे धक्का देती पीछे होने लगी। अगले ही पल प्रोफेसर दानिश ने उसे गदी से पकड़ा और उसका सर पूरी कुव्वत से बुक रेक में दे मारा। हुनैन के मुंह से एक सिसकी निकली। आह छोड़ो! वो पूरी कुव्वत से चलाई। आवाज़ सारी लाइब्रेरी में गूंजी। उससे पहले वो शख्स हुनैन के चेहरे पर झुकता, नैन! उसकी आवाज़ ने लाइब्रेरी के दरो दीवार हिला कर रख दिए। हुनैन ने अपनी बंद होती आंखों के साथ मीर अरमान खान का चेहरा देखा। प्रोफेसर दानिश तो घबरा ही गया। अरमान एक ही चीज़ तक उस तक पहुंचा और पूरी कुव्वत से मुक्का प्रोफेसर दानिश के चेहरे पर दे मारा। इस कदर ज़ोरदार था कि प्रोफेसर का जबड़ा हिल गया और शायद एक दांत भी टूटा था। प्रोफेसर लम्हों में ज़मीन पर जा गिरा। उससे पहले हुनैन होशो हवा से बेगाना होती अरमान उसकी तरफ पलटा और फ़ौरन से पकड़ते अपने सीने के करीब किया। सर पर लगी चोट की वजह से अपने हवास खो रही थी। उसने धुंधली होती बसीरत के साथ मीर अरमान खान का चेहरा देखा। मीर आप आगे? टूटे फूटे लहजे में एक फ़िक्रा अदा किया। उसकी बाहों में झूल गई और अरमान खान की आंखें तकलीफ़ की ज़्यादती से लाल हो गई। नैन आंखें खोलो। अरमान पूरी कुव्वत से चलाया और उसका गाल थपथपाया, मगर वो साकित हो चुकी थी। अरमान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। जबड़ा सारा सुर्ख हो चुका था। एक गाल पर उंगलियों के निशान थे। होठ का किनारा फट गया था। सर से खून निकल रहा था। उसकी काली फ्राक का बाजू फट चुका था। अरमान खान के शैतान को प्रोफेसर दानिश ने जगा दिया था। आज इससे अरमान खान के कैद से कोई नहीं बचाने वाला था। अरमान ने पूरी कुव्वत से हुनैन को अपने सीने में बेच लिया। एक हाथ से सख्ती से उसकी कमर को के गिर्द से बांधे वो वापस पलटा और एक नज़र इस प्रोफेसर को देखा जो अपनी नाक से निकलता खून साफ किए ज़मीन पर से उठ रहा था। अरमान ने एक नज़र पास ही मौजूद सोफे पर डाली। हुनैन को अपनी बाहों में भरते उसने वहाँ सोफे पर लिटाया और उसकी शॉल उठाकर उसके ऊपर दी। उसके बाद अरमान खान पूरी कुव्वत से उस प्रोफेसर की तरफ बढ़ा और एक झटके से उसका गिरेबान पकड़ते उसने एक साथ इतने मुक्के उसके प्रोफेसर के चेहरे पर मारे कि उसकी शक्ल लहू लहाँ हो गई। हिम्मत कैसे की मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो बोला नहीं था, दहाड़ा था। अचानक उसके अंदर जुनूनी बना गया था। अरमान ने उसका सर पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। आज तक मैंने इसे छूने की हिम्मत नहीं की, तुमने कैसे हाथ लगाया? वो इस वक्त दरिंदा बना चीखा था। एक हाथ से उस प्रोफेसर का बाजू मरोड़ा। उसके अंदर आग लगी थी, आंखों से वहशत टपक रही थी। दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला। खान खानदान के फार्म हाउस में मौजूद गार्ड्स को फ़ोन किया। 5 मिनट से पहले तुम लोग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हो। संजीदगी और सख्ती से हदायत करता वो दोबारा प्रोफेसर की तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरी बीवी पर मैली निगाह डाली। तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूँगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। सबसे पहले तुम्हारे हाथ और इन आंखों को अलग करूँगा। अरमान के एक एक लफ्ज़ से वहशत और शैतानियत टपक रही थी। उसे घसीटता हुआ लाइब्रेरी से बाहर लाया जहाँ गार्ड्स भागते हुए पहुँच चुके थे। उनके कदमों में इस प्रोफेसर को फेंका। इस शख्स को अच्छे से खातिर तवाज़ा करना। अरमान खान की औरत को तकलीफ़ दी है। गार्ड्स को देखकर वो चिल्लाया और फ़ौरन इसे पकड़ते हुए बाहर निकल गए। वो वापस अंदर भागा। हुनैन के पास घुटनों के बल बैठा। नैन ये देखो, मैं आया हूँ, तुम्हारा मीर। चलो शाबाश, आंखें खोलो। उसने हुनैन का गाल थपथपाया, मगर वो होश में नहीं थी। अरमान ने फ़ौरन से इसे बाहों में उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकलता चला गया। उसे गाड़ी में लाकर गाड़ी में बिठाया, सीट बेल्ट पहनाई और फिर उसने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की। मौसम अचानक ही ख़राब हुआ था। तेज़ हवाओं के साथ बहुत तेज़ बारिश बरसने लगी थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि वो गाड़ी में ड्राइव नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किलों से वो गांव तक आया। गाड़ी पोर्च में पार्क करके वो दोबारा हुनैन को अपनी बाहों में उठाए हवेली में दाखिल हुआ। हवेली सारी खामोशी में डूबी हुई थी। असर का वक्त हो चुका था। वो सीधा हुनैन को उसके कमरे में लाया
उसे बेड पर लिटाकर जल्दी से सारी अलमारी खोलकर वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। 2 मिनट की मेहनत के बाद उसे मिल गया। वो बॉक्स पकड़ता फ़ौरन बेड पर चढ़कर उसके सराहने बैठा और उसके सर का ज़ख़म रुई से साफ़ किया, दवा लगाकर पट्टी की। चोट बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, मगर हुनैन की तकलीफ़ दे रही थी। सर से होती नज़र उसके गाल और लबों तक गई। अरमान खान ने लब भींचकर गुस्सा काबू किया और फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम निकालकर उसके गाल और होंठ पर लगाई। नज़र उसकी बंद आंखों तक थी। अरमान ने झुकते उसके माथे पर लग रखे। तुम नहीं जानती, तुम अरमान खान का सिर्फ इश्क नहीं हो, जुनून और दीवानगी हो। कितनी कोशिश करता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करो, मगर तुम बहुत ज़िद्दी हो, मुझसे दूर जाती ही नहीं हो। पागलपन की हालत में बड़बड़ाते हुए बेड से उठा, उसके ऊपर कंफर्टर दिया। आज मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए तुम्हें छूने की गुस्ताखी कर चुका। अरमान खान की आंखों में नमी चमकी। उसने झुकते दोबारा हुनैन के माथे पर लब रखे। आज ज़िंदगी में पहली बार मेरे इन लबों ने तुम्हारे चेहरे को छुआ। आज तो वक्त को रुक जाना चाहिए नैन। उसके बाल सहलाते हुए सुरकोशी कर रहा था। फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी है उस शख्स का कत्ल मुझ पर फ़र्ज़ हुआ। तुम्हें तकलीफ़ देने वाले हर उस शख्स को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ देने का सिर्फ मीर अरमान खान का है। तीसरी बार झुकते उसके माथे पर लब रखते उठा और पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हुनैन बेहोश पड़ी रह गई। अगर वो अपने होश और हवास में इस शख्स के लबों से इजहार सुन लेती तो शायद खुशी और हैरानगी के साथ शौक और सदमे से पागल हो जाती, मगर अफसोस वो होश में नहीं थी। वो नीचे आया, मुलाजमा को हदायत दी और जैसे ही हुनैन होश में आए इसे खाना खिलाया जाए, क्योंकि इस वक्त हवेली वाले सारे कराची में गए हुए थे। वो दोबारा हवेली से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा। बारिश और तूफान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। वो सबसे पहले वापस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आया। यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक सुनसान थी। कुछ स्टूडेंट्स थे, मगर वो भी क्लासेस में बैठे हुए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। अरमान पागलों की तरह फर्श पर कोई चीज़ ढूंढने लगा। पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे ब्रेसलेट मिला, जो उसने 2 दिन पहले हुनैन खान की सालगिरह पर उसे तोहफा दिया था। वाइट कलर की डायमंड का वो ब्रेसलेट बुक रेक्स के दरमियान अटका हुआ था। अरमान ने वो ब्रेसलेट निकाला और उसे अपनी पॉकेट में डालकर दोबारा यूनिवर्सिटी से बाहर निकला। उसका इरादा फार्म हाउस जाने का था, मगर आधे रास्ते में उसका फ़ोन बज उठा। हाला की कॉल थी। उसने सलाम किया। जी अम्मा साई। तो सिर्फ हाला कुछ पुरस्कून हुई। अरमान कहाँ हो तुम? मैं कुछ काम से हवेली से बाहर निकला हुआ हूँ। बारिश काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मैं गाड़ी में एक साइड भी रोक दी। हम फिलहाल वापस हवेली नहीं आ सकते, तूफ़ानी बारिश है, ऊपर से रास्ते भी सारे ब्लॉक हैं। तुम वापस हवेली चले जाओ, हुनैन अकेली है, उन्हें मुलाजमिन के सहारे मत छोड़ना। मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की थी, मगर किसी ने रिसीव नहीं की। प्लीज़ उसका ध्यान रखना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि बात पर अरमान ने फ़ौरन इस्बात में सर हिलाया। अच्छा ठीक है। काफ़ी बेरुखी से कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया और गाड़ी वापस मोड़ ली। वो फार्म हाउस जाने की बजाय फ़िलहाल हुनैन के पास रहने को तरजीह देने वाला था। जब तक गांव पहुंचा रात के 8 बज चुके थे। हुनैन को शायद 6 बजे के बाद जाकर होश आई और अपना दुखता सर लेकर उठ बैठी। हैरानी से आसपास देखा, अपने ही बेड पर थी, मगर वो यहाँ कैसे आई? बहुत सोचने के बाद उससे कुछ याद आया। उसने बाजू देखा जो फटा हुआ था। हुनैन की आंखों के सामने धुंधले से मंजर नमूदार हुए। उसने बहुत याद करने की कोशिश की, मगर कुछ याद ना आया। वो सारे ख्यालात झटक कर अपना हुलिया ठीक करने के लिए उठी और वॉशरूम में बंद हुई। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होती अपने कपड़े चेंज करने के बाहर निकली और इस वक्त उसने मेहरून कलर की घुटनों को छूती फ्रॉक पहन रखी थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। उससे पहले कि वो कुछ सोचती, उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। हुनैन का ध्यान मोबाइल की तरफ गया। कोई अननोन नंबर था। कुछ देर वो उलझती निगाहों से मोबाइल को देखती रही, फिर कान से लगाया। मोबाइल कान से लगाने की देर थी, दूसरी तरफ किसी मर्द की कोई अनजान सी आवाज़ सुनाई दी। अगर अपनी इज्जत प्यारी है मिस हुनैन खान, तो कल शाम से पहले 25 लाख मैसेज में दिए के एड्रेस पर पहुंचा देना, वरना तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। बिना हुनैन की कोई भी बात सुने फ़ोन बंद हो चुका था। हुनैन को तो दिमाग में धमाके होने लगे। वो किस वीडियो की बात कर रहा था? उसने हैरत और बेयकीनी से अपना मोबाइल खोल कर देखा, जहाँ कुछ सेंड्स, एक वीडियो और एक एड्रेस आया हुआ था। उसने वीडियो ओपन की और बस कुछ ही सेकंड थी और चकरा कर गिरने वाली थी, और प्रोफेसर दानिश ने पकड़ने इसे अपने बहुत करीब किया। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी और हुनैन को अपना सर आसमान से फटता हुआ महसूस होने लगा। उसे याद आया वो लाइब्रेरी दाखिल हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो दोबारा एक मैसेज आया। अगर तुमने इनकार करने की कोशिश की तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी हवेली पहुंचकर तुम्हारी सारी फैमिली को ये वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुम किस कदर घटिया लड़की हो। हुनैन को सांस लेने में घुटन होने लगी। उसका सर दर्द से फट रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बिना वजह के उसके साथ ये कुछ हो रहा है। अचानक उसकी नज़र अपनी स्टडी टेबल पर पड़े बैग पर पड़ी। यकीनन ये भी अरमान ही लाया होगा जब वो हुनैन को बेहोशी हालत में यूनिवर्सिटी हवेली तक लाया था।
हुनैन को भी समझ नहीं आ रही थी कि इस हवेली में कैसे आई और कौन था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और उससे ज़्यादा किसी ने इसकी कलाई कैसे पकड़ी। हुनैन ने एक नज़र अपने हाथ पर डाली और उसे इस पर रगड़ने लगी जैसे वो गंदगी में लिपट गई हो। सर का दर्द मज़ीद बढ़ता जा रहा था। कुछ शायद इस जूस में मिलाए गए ड्रग्स का असर था। हुनैन अपने हवास खो रही थी। वो अपने बैग तक आई, उसमें से वो गोलियों का पत्ता बाहर निकाला, फिर एक साथ 2 गोलियां निकालकर पानी के साथ निकल गई। वहीं कमरे में चक्कर काटने लगी। सर दर्द फ़ौरन ही गायब हो गया। वो फ़ौरन अपने आप को हल्का मुल्का महसूस कर रही थी, मगर हवास काम नहीं कर रहे थे। बाहर बारिश ज़ोरों से जा रही थी। उसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा जहाँ रात के 8 बज रहे थे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। उसके चेहरे पर भी कुछ चोट थी। हुनैन इस वक्त होश में ही नहीं थी। अचानक बिजली बहुत ज़ोरों से गरजी और लाइट बंद हो गई। हुनैन की एक चीख बुलंद हुई। उसे कुछ न समझ आई कि क्या करे। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकली और नीचे भागी। उसे यही लगा शायद सारी हवेली वाले नीचे मौजूद हैं। अरमान जो हवेली में दाखिल हो रहा था, उससे पहले वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुनैन खौफजदा सी भागती हुई आई और आकर उससे टकराई। आह! उससे पहले अरमान कुछ समझता। हुनैन की चीखें सारे लाउंज में गूंजने लगी। वो पहले ही खौफजदा थी, ऊपर से किसी से टकरा गई। अरमान ने फ़ौरन उसे कमर से पकड़े अपने साथ लगाया। रिलैक्स, ये मैं हूँ। उसकी आवाज़ लाउंज में गूंजी। हुनैन ने आवाज़ पहचानने की कोशिश की। वो हुनैन कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज हलक में ही अटक गए। क्या हुआ? अरमान ने उसके बिखरे बाल चेहरे पर से हटाते दरियाफ़त किया। वो खौफ से आसपास देखी सारी हवेली को देख रही थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। ओ मीर, वो लड़का, वो कह रहा है 25 लाख दो वरना तुम्हें बदनाम कर दूंगा। टूटे पूछे लहजे में बताती हुई पुट पुट कर रो पड़ी। अरमान उसकी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझा, मगर उसके रोने ने उसे तकलीफ़ पहुंचाई। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, कौन है लड़का, कौन परेशान कर रहा है? रोना बंद करो। अरमान ने उसके आंसू साफ किए। वो सारे जब्त तोड़ती आगे बढ़ी, उसके सीने से लिपट गई। अरमान खान साकित रह गया। वो अगली सांस नहीं ले सका। उसे लगा शायद अभी इसकी रूह परवास कर जाएगी। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। सिर्फ कानों में बरसती बारिश की आवाज़ थी। अरमान का दिमाग मफलूज हुआ। उससे पहले वो कुछ सोचता समझता हुनैन के दोनों हाथ मजबूती से सिर्फ कमर तक आ चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, उसके सीने से लगी सिसक कर उसे बता रही थी। अरमान जैसे होश में आया, फ़ौरन अपने सुन्न हाथ उठाए उसकी कमर के गिर्द ले जाकर मजबूती से हिसार बनाया। रिलैक्स, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। नरमी से उसका सर और कमर थपथपाई। हुनैन के बहते आंसू थम गए। उसने भीगी आंखें उठाकर अरमान को देखा। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? यकीनन वो अपने होश में नहीं थी। अरमान को महसूस हुआ बहुत अजीब बिहेव कर रही है। क्या हुआ है तुम्हें? अरमान ने फिक्रमंदी से पूछा। हुनैन नफ़ी में सर हिलाया। मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़बड़ाती हुई दोबारा उससे लिपट गई। अब अरमान को यकीन हो गया कि वो अपने होश आवाज़ में नहीं है। उसने हुनैन का चेहरा पकड़े ऊपर किया। तुमने कुछ खाया? नरमी से सवाल पूछा। हुनैन ने नफीस में सर हिलाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस डर लग रहा है। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। अच्छा चलो आओ। अरमान उसे साथ लिए सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया, उसके कमरे में आया। इतने में एक चमाके से एक लाइट आ गई और हवेली दोबारा रोशन हुई। अब बताओ कौन तंग कर रहा है? उसे बेड पर बिठाया। हुनैन ने अपने मोबाइल की तरफ इशारा किया। वो मोबाइल में है। अरमान हैरान हुआ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। उसने बेड पर पड़ा हुनैन का मोबाइल उठाया, फिर सारी चैट चेक की, और जैसे ही वो वीडियोस की आंखों के सामने आई, अरमान खान ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। फिर फ़ौरन ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर सेंड करते उसने वो नंबर हुनैन की व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं खुद उस लड़के को देख लूँगा और इसका अच्छे से इलाज करूँगा जो मेरी बीवी को तंग कर रहा है। उसने दोबारा हुनैन के माथे पर आए बाल पीछे किए और उसे अपने साथ इतने करीब बैठे देखकर हुनैन दंग रह गई। आप मेरे ख्वाब में आए हैं ना? अरमान खान को मोहब्बत पाश नज़रों से देखती हुई सवाल करती उस वक़्त कोई मासूम बच्ची लगी। अरमान ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं मेरी जान, ये हकीकत है। अरमान ने उसके गाल पर हाथ रखा और हुनैन तो हैरतों में गिरी। मगर मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है। उसने यकीन करने के लिए अरमान के चेहरे को छूना चाहा। अरमान ने एक नज़र उसका कपकपाता हाथ देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े अपने गाल पर रखा। यकीन कर लो, यही हकीकत है। आज तो अरमान खान की आंखों में मुस्कुराहट ही अलग ले पर थी। हनीन अब तक बेयकीन थी। अरमान को अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी जेब से वो ब्रेसलेट बाहर निकाला और हुनैन की कलाई पकड़ी, उसमें पहनाया। आज के बाद ये कभी उतरना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी तरह बहुत अनमोल है। और हुनैन जो होश आवाज़ से पहले ही खो चुकी थी, मदहोशी में वो हैरान थी। ये आपने मुझे दिया था? उसके लबों से ये सवाल बेसाख्ता निकला। अरमान ने ब्रेसलेट पहनाने के बाद एक हुक लगाया और अपना चेहरा उठाकर हुनैन को देखा। बिल्कुल, कि मैंने ही दिया था। और हुनैन साकित रही, लेकिन ये तो अल्फाज उसके हलक से निकलने से इनकारी थे। अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसने अपना दुखता सर पकड़ा।
کیا ہوا؟ تم نے کیا کھایا ہے؟ علمان نے سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کی گرے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس سر درد کرا تو سر درد کی گولیاں کھائی ہیں، معصومیت سے بتاتی گئی۔ علمان کافی حیران ہوا۔ کون سی گولیاں کھائی ہیں؟ مجھے دکھاؤ۔ اسے کہیں نہ کہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، اپنے بیگ تک آئی اور وہاں سے وہ گولیوں کا پتہ نکال کر علمان کے حوالے کیا۔ علمان نے حیرتوں سے وہ گولیاں دیکھی۔ وہ جس کے دماغ میں ساری پروسیس ہوئی، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ اس نے کچھ غصے سے حنین سے پوچھا۔ حنین اچانک سہم گئی۔ میری کلاس فیلو تھی نا، وہ خوفزدہ سی علمان کو دیکھ رہی تھی۔ اوف، بے وقوف لڑکی، تم واقعی بہت بڑی بے وقوف ہو۔ یہ سر درد کی گولیاں نہیں ہیں، یہ ڈرگس ہیں۔ اور لفظ ڈرگس پر حنین کو اپنے سر پر زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے، اور دیکھنے سے تو پیناڈول کی گولیاں لگ رہی تھی، مگر حقیقت میں وہ واقعی ڈرگس تھی۔ یہ تم نے کہاں سے لی اور کتنی کھائی ہیں؟ علمان فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ حنین سہم کر پیچھے ہٹی، کیونکہ اچانک ہی علمان غصے میں آیا تھا۔ آج صبح ہی کالج میں میری کلاس فیلو نے دی تھی، بس 2 ہی کھائی ہیں، اس نے معصومیت سے بتاتے اپنے ہاتھ سے 2 کا نشان بنایا۔ علمان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، اس لیے وہ ہوش میں نہیں تھی، عجیب چیخ بہکی باتیں کر رہی تھی۔ علمان نے فوراً وہ گولیاں ضائع کی۔ اس سمے وہ کوئی واش بیسن میں بہا چکا تھا۔ لڑکی کون ہے جس نے یہ دی تھی؟ اس کا نام بتاؤ۔ حنین نے فوراً اپنا موبائل اس کے سامنے کیا، جہاں پر فضا کا نمبر، نام اور ہر چیز لکھی ہوئی تھی۔ علمان نے سب کچھ نوٹ کر لیا۔ حنین کو اب چکر آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کر گرتی، فوراً علمان نے اس نے بازو میں سمایا۔ میں تمہیں بے وقوف کہتا ہوں تو ایسے ہی نہیں کہتا، واقعی تم بے وقوف ہو، کسی پر اتنی جلدی یقین کیسے کر سکتی ہو؟ علمان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ حنین بھی غصے سے اپنا آپ اس سے آزاد کروایا۔ کیا آپ بار بار مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ اپنا چکراتا سر بحال کرتی ہوئے اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ تم ہو، اس لیے۔ اس بار علمان نے مسکرا کر کہا۔ حنین کو تو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ ہاں، میں ہی ہوں بے وقوف، ایک وہ آپ کی نینا ہے نا، عقل مند۔ اچانک اس کے اندر غصے کا ابال اترا۔ علمان اس کی اتنی کیوٹ فیس کو دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکروں میں تھا۔ تمہارا اور نینا کا کیا مقابلہ؟ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے علمان نے جیسے الفاظ ادا کیے۔ حنین کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ہاں ٹھیک کہا، میرا کیا مقابلہ؟ اس لیے تو آپ اس سے محبت کرتے اور مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی نمی چمکی اور پھر وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ علمان کی مسکراہٹ تو اگلے ہی پل سمٹ گئی۔ ایک تو پتہ نہیں تم اتنا روتی کیوں؟ وہ جیسے بیزار ہوا تھا، مگر حنین ہوش میں ہی کہاں تھی۔ اس ڈرگس کی زیر اثر اس وقت مکمل حواس میں نہیں تھی۔ ہاں، میں تو روتی بھی بڑی بری لگتی ہوں، بس آپ کو وہ نینی اچھی لگتی ہے۔ اس بار اس نے ایسی تکلیف سے کہا کہ علمان کے سینے میں تکلیف ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ علمان نے بے حد بے یقینی سے اس سے پوچھا تھا۔ حنین نے اپنا بازو اس سے آزاد کروایا۔ نہ صرف اس سے دور ہوئی بلکہ 2 قدم چل کر پیچھے بھی ہوئی۔ سب جانتی ہوں میں، جس طرح آپ اس سے بات کرتے ہیں نا، اور تو اور اس کا نام اپنے بازو پر ڈال رکھا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی شکایت کر رہی تھی۔ علمان نے حیرت سے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ وہاں پنک کلر کا ایک ربن بندھا تھا جس پر نین لکھا ہوا تھا۔ علمان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سوال پوچھا، مگر حنین کے رکے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ آخر ایسا کیا ہے اس میں آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا؟ اس نے علمان کا گریبان مٹھی میں پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی 18-19 سالوں کے سارے شکوے تھے۔ علمان پل میں سنجیدہ ہوا۔ قسم سے بہت بے وقوف ہو۔ اس بار اسے واقعی کوفت ہوئی تھی۔ حنین نے غصے سے اس کا گریبان چٹک دیا۔ ہاں، میں ہی بے وقوف ہوں، اور آپ کی حنین تو سمجھدار ہے۔ جھل بون کر کہتی ہوئی شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، پھر ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ حسرت سے کہتے واپس پلٹی۔ علمان نے آئی بروز چکائی۔ یہ تو تم جانو۔ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ حنین کی نظر اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی۔ نینا کی مہرون کلر کی لپسٹک پڑ گئی۔ اس نے فوراً لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی، اور اس سے پہلے کہ وہ میک اپ کا سامان بھی اٹھاتی، علمان نے ایک ہی جھٹکے سے اس تک پہنچا اور اس کے ہاتھ سے سارا سامان پکڑتے نیچے رکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ غصے سے پوچھا۔ آپ کو وہ نینا اچھی لگتی ہے تو میں ویسی ہی بن جاؤں گی، لیکن پلیز مجھے اگنور مت کیا کرے، تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ کہتی اس نے دوبارہ علمان کی گریبان پر ہاتھ رکھا۔ اس بار علمان کی آنکھوں میں نمی ابری۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ نینا ہے؟ نین ہے۔ تمہارا دماغ کام ہے کرتا ہے یا نہیں؟ بے وقوف لڑکی، تمہارا نام بھی تو نین آتا ہے نا، اور میری نین کوئی اور نہیں، صرف تم ہو۔ آخرکار اس کے لبوں سے اظہار ہو ہی گیا، اور حنین کتنی ہی دیر ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اس کا دماغ مفلوج ہوا اور کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ یہ مجھے بار بار نین کہنا بند کرے، میں وہ نین نہیں ہوں۔ ہنسنے کے بعد وہ اچانک رونے لگی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرا سر پھٹ رہا ہے۔
اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ زمین پوست ہوتی، سلمان نے دوبارہ اسے اپنی بازو میں پڑا اور اس پر قریب کیا اور سینے سے لگایا۔ تم ہی میری نین ہو، اگر ہنین میں سے ہی نکال دے تو پیچھے نین بچتا ہے۔ تم ہی میری نین ہو بے وقوف لڑکی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ کتنی کوشش کرتا ہوں تم میرے قریب مت آؤ، مگر تم ہو کہ جان بوجھ کر مجھے بے بس کرتی ہو۔ میں تمہیں خود سے دور جھٹکوں، اتنا مجھے اپنے سحر میں باندھ چکی ہوں کہ مجھے آدھی رات کو تمہارے ایک دیدار کے لیے تمہارے کمرے میں آنا پڑتا ہے۔ دیکھو تو میں چھپ چھپ کر کیسے عجیب کام کرنے لگا ہوں۔ وہ جیسے اپنی حالت کا مذاق اڑاتا ہنسا تھا۔ اس نے ہنین کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کتنی بار کہا مجھ سے دور رہا کرو، تم نہیں جانتی تم میرا عشق سہ نہیں پاؤ گی، میرا جنون اور دیوانگی تمہیں راکھ کر دے گی، تم تباہ ہو جاؤ گی، مت کرو یہ۔ المار نے اسے دوبارہ سمجھانا چاہا کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ہمیشہ سے عشق اور محبت سے ڈر لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کسی سے محبت کرے گا اسے تکلیف ملے گی، اس لیے خود کو ہمیشہ ہنین سے دور رکھتا تھا۔ لیکن پھر بھی اسے ہنین سے محبت ہوتی گئی، محبت تو دور، اسے تو عشق اور جنون کی ہوئی آخری حد تک ہنین عزیز ہو چکی تھی، اور ہنین کتنے ہی پل ساکت اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ دوبارہ ہنس پڑی۔ اچھا مذاق تھا، آپ کیسے مجھ سے عشق کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اب اسے باقاعدہ چکر آنے لگے، آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے اسے المان کا چہرہ بھی دھندلا لگا۔ المان اس بار تکلیف سے مسکرایا۔ یہی سچ ہے، تم میرا عشق ہو، دیوانگی ہو، جنون ہو، پاگل لڑکی، تم نے مجھے پاگل کر دیا۔ المان نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ہنین کو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ اس کی آنکھیں بار بار پوری بند ہوئی۔ المان نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ نین میری جان، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ شاید وہ ڈرگس کی وجہ سے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ اچانک اس کے سینے سے لگی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ہر طرح کا جذبہ تھا جو المان محسوس کر سکتا تھا۔ دعا کرو یہ خواب ہی ہو اور تم کل صبح جب سو کر اٹھو تو تم یہ خواب بھول جاؤ۔ المان کے الفاظوں میں ایسی عزت تھی کہ ہنین کی روح کپ کپا اٹھی۔ اسے فوراً نفی میں سے رلایا اور اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، کیوں دیتے ہیں اتنی تکلیف؟ اس نے المان کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑا۔ المان نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھا۔ اگر تم میرے ساتھ رہی تو تباہ ہو جاؤ گی، اس لیے چاہتا ہوں مجھ سے دور رہو۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ مگر ہنین اس وقت کہاں ہوش میں تھی۔ وہ کچھ اوپر اٹھی پھر اس نے المان کے کان کے پاس جھکتا چاہا، مگر بامشکل اس کی گردن تک آئی۔ اس کے ہونٹ المان کی گردن پر مس ہوئے۔ المان کے سارے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہنین کو خود سے دور کیا۔ مت کرو، تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کا چھونا دل کے سارے تار چھیڑ گیا۔ ہنین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں مجھے، نفرت ہے مجھے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ وہ روتی اس سے دور ہوئی۔ المان کو ایک بار اس کے آنسو پھر سے تکلیف دے گئے۔ وہ عجیب دوراہے پہ کھڑا تھا جہاں نہ وہ اسے چھوڑ سکتا تھا نہ اپنا سکتا تھا۔ وہ دوبارہ ہنین کے قریب آیا اور اسے شدت سے اپنی سینے سے لگا گیا۔ ایک بار پھر ہنین کے ہونٹ اس کے گریبان تک آئے، وہاں پر بھی لپسٹک کا نشان چھوڑ گیا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں، محبت کرنے والوں کو یہ دنیا نکل سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ رہو۔ اس بار المان خان کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی بیرڈ میں جذب ہوئے۔ تم نہیں سمجھ سکتی، تمہیں ایک بار مکمل طور پر میری ہوگی پھر تم سے دور جانا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، اور میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ایک بار تم میری ہوگی تو پھر یہ سارا زمانہ بھی مجھے تم سے دور نہیں رکھ پائے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں عشق میں جدائی آ جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کی نظروں سے، میں تمہیں پا کر نہیں کھو سکتا۔ سمجھ کیوں نہیں آتی محبت؟ عشق انسان کو کمزور کرتا ہے، میں کمزور نہیں ہونا چاہتا۔ ہنین سے الگ ہوتے اس نے ہنین کو کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑا۔ ہنین کہاں اس کی بات سمجھی اور سمجھ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چھا رہا تھا۔ میر، اس نے سرکوشی کی اور المان خان کا سارا وجود برف کی طرح جم گیا۔ پلیز میرے پاس رہیں، کہیں مت جائے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ اپنا ڈرگز پر اپنا اثر کر رہی تھی۔ المان فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا جب اس کے بازو میں جھول رہی تھی۔ اس کے ہونٹ اب بھی ہل رہے تھے۔ المان نے سر اٹھا کر بیڈ پر اسے لٹایا۔ سو جاؤ ہنین خان، اور اس کی خوبصورت خواب سمجھ کر بھول جانا۔ یہ حقیقت نہیں ہے، صرف خواب ہے۔ میں دعا کروں گا تم جب کل صبح اٹھو تو یہ رات بھول جاؤ۔ تم نے میر المان خان کا جو رویہ دیکھا یہ سب بھول جانا، کیونکہ یہ صرف اپنی نین کے لیے تھا۔ کل صبح تمہاری دوبارہ نین سے ہنین بن جانا ہے۔ فی الحال میں تمہارے ساتھ اجنبی ہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا اور ہنین گہری نیند میں وادیوں میں اتر گئی۔ جب المان کو یقین ہو گیا کہ وہ سو گئی تو اس کے چہرے کے قریب جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب بارش کافی ہلکی ہو گئی تھی، مگر ٹھنڈی ہوائیں اب بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ حویلی میں اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 بجے کے قریب ساری حویلی والے واپس آ چکے تھے۔ تقریباً 8 بجے ہنین کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھی، حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ ہنین کے سر میں زوروں کا درد تھا۔
उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे तक कैसे आई। उसने आंखें बंद की, याद करने की कोशिश की तो उसे सिर्फ इतना याद था कि शायद वो लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद ना आया। अपना चकराता सर बहाल करती हुई उठी और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई तो हैरानी से अपने सर पर पट्टी देखी। कैसे कोई चोट आई थी? उसने याद करने की कोशिश की। जैसे ही याद आया सर में कोई चीज़ लगी थी, मगर क्या लगा था कुछ याद नहीं। दिमाग दर्द से फट रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। ऊपर से वो हवेली तक कैसे आई कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो फ्रेश होते ही कमरे से निकली। उससे पहले वो नीचे जाती उसने सेकंड फ्लोर से ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ तेज़ी से नैना नीचे आ रही थी। उससे पहले वो गिरती अरमान जो सीढ़ियों में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था उसे गिरने से बचाया और वो हंसकर अब शायद अरमान का शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर वापस भाग कर नीचे आई। शायद वो जल्दी में थी। वो कमरे में गायब हो गई मगर हुनैन की नज़र अरमान के आर पार हो रही थी। वो दोबारा फ़ोन पर पलट कर बात कर रहा था और बात करते साथ इसने बाई जानिब रुख मोड़ा और हुनैन ने अरमान की गर्दन पर लिपस्टिक का मार्क देखा और फिर नज़र इसके गिरेबान तक गई। वहाँ भी लिपस्टिक का मार्क था। फिर उसे याद आया अभी तो नैना और अरमान बहुत पास खड़े थे। तकलीफ़ और ज़ियत की एक शदीद लहर हुनैन के जिस्म के आर पार हुई। वो देख सकती थी नैना ने भी इसी कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसके शौहर को किसी और लड़की ने छुआ ये सोचकर ही जिस्म को जला गई थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो लिपस्टिक का मार्क नैना का नहीं हुनैन को अपने लबों से आया था। कल सुबह ही जब अरमान कमरे में दाखिल हुआ तो उसने शीशे में ये मार्क देखा। पहले उसने मिटाने की कोशिश की मगर फिर दिल नहीं चाहा उसका लम्स मिटाए। उसने रहने दिया। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। हुनैन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो। उसने बिना कुछ कहे हुनैन का बाजू पकड़े अपने करीब किया और अपने सीने से लगाकर इस मजबूत अपने हिसार में लिया और हुनैन जहाँ थी वहीं की वहीं साकित रह गई। उसने बेहद बेयकीनी से खुद को अरमान की मजबूत बाहों में देखा। कुछ देर के बाद वो पीछे हटा और हुनैन के माथे पर लब रखे और हुनैन को तो हार्ट अटैक आते आते बचा। उसकी आंखों में बेहद बेयकीनी थी। शादी करोगी मुझसे? अरमान ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए पूछा। हुनैन को लगा कि वो गिर जाएगी। इसे कोई ख्वाब मालूम हुआ था। उसने डरते हुए अपना कपकपाता हाथ उठाया और अरमान के गाल पर रखते से छूकर महसूस किया कि कहीं वो गायब तो नहीं हुआ। मतलब वो वाकई हकीकत था। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? उसने उसी बेयकीनी से पूछा। हरगिज़ नहीं, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, मैं तुम्हें छूने का इख्तियार रखता हूँ। अरमान इतना कहते साथ दोबारा उसके माथे पर लब रख चुका था और हुनैन को तो हार्ट अटैक आते आते बचा। क्या आप सच में मुझसे शादी करेंगे? वो बेहद बेयकीन थी। अरमान ने इस्पात में सर हिलाया। जल्दी सोचो वरना मेरा इरादा बदल जाएगा। उसे थोड़ा सा तंग करने की कोशिश कर रहा था और अचानक हुनैन की आंखों के सामने कल रात का सारा मंजर नुमाया हुआ। उसे कल रात की हर बात याद आ दी गई। उसके बाद वो बेसाख्ता आगे बढ़ी थी और अरमान के सीने से लिपट गई। आंखों के सामने कल लाइब्रेरी में हुआ हादसा याद आया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मीर। वो बहते आंसू के दरमियान बहुत मुश्किल से बोली थी। अरमान के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। इसलिए तो चाहता हूँ कि मुझसे शादी कर लो वरना मेरा इरादा बदल जाएगा। उससे पहले कि अरमान उससे दूर होता उसे बस हमेशा के लिए अरमान की होना था, इसलिए वो मान गई। ज़िंदगी में पहली बार हुनैन को इतना सुकून नसीब हुआ था। ओके, शाम को आकर इस बारे में बात करेंगे, अभी मुझे कहीं काम से जाना है। नरमी से उसके गाल पर लब रखते उससे अलग हुआ और सीढ़ियाँ उतरता वो नीचे वाले फ्लोर पर जा चुका था। कल रात हुनैन की जो हालत हुई इसके बाद अरमान सोच चुका था कि इसे मज़ीद कोई तकलीफ़ नहीं देगा और उसे हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर अपना बना लेगा। हुनैन खुलकर मुस्कुराई। वो जल्दी से मुश्किल को ये बात बताने के लिए उसके कमरे में भागी। अरमान की गाड़ी फार्म हाउस में आकर रुक चुकी थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा सामने कुछ गार्ड मौतब सर झुकाए खड़े थे। वो फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ और गार्ड उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे। वो सीधा बेसमेंट में ही आया। वहाँ 3 लोग बंधे हुए थे। एक वो लड़की फ़िज़ा और दूसरा वो लड़का जो कंटीन में देखा गया था जिससे फ़िज़ा बातें कर रही थी। यही वो लड़का था जिसने हुनैन को कॉल की थी। और तीसरा प्रोफेसर दानिश। फ़िज़ा के चेहरे पर कोई निशान नहीं थे मगर वो दोनों आदमी काफ़ी बुरी हालत में थे। यकीनन इनको काफ़ी मारा गया था। मेरी बीवी पर गंदी नज़रें इन्हीं आंखों से डाली थी ना। जब ये आंखें ही नहीं बचेंगी तो कैसे किसी लड़की को गंदी नज़रों से देखोगे? अरमान की संजीदा आवाज़ फार्म हाउस की दरो दीवार हिला कर रख गई। उसने प्रोफेसर दानिश की भी दोनों आंखें फोड़ दी। मैंने कहा था ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखना तुम्हें मौत है, मगर तुमने छूने की हमाकत भी की। काश तुमने इसे हाथ ना लगाया होता तो तुम्हें जान से ना मारता, मगर नहीं, तुमने इसे छूकर इसके वजूद को पामाल किया है। आज तक मैंने इसे छूने की गुस्ताखी नहीं, क्योंकि जानते हुए इतनी नाजुक है। मुझे डर था अगर मैं इसे छूँगा तो वो गुलाब की पत्तियों की तरह बिखर जाएगी और वो तो एक खूबसूरत फूल है, उसे बिखरने नहीं दे सकता। मगर तुमने इसे छूकर अपनी मौत को दावत दी है। अरमान वहशत तथा लहजे में चिल्लाया।
پھر ایک کے بعد دوسرا اور تیسرے کے بعد تیسرا اس کے دونوں ہاتھوں میں چاقو سے وار کرتا گیا۔ اس کے ہاتھ میں اتنے سوراخ کر دی کہ شاید گرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ٹکڑوں میں ٹوٹا اور اس کا ہاتھ لہو لہاں بھی ہوئے۔ میری نین کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ اس بار وہ ایسے جنونی پن سے چیخا کہ گارڈ تک کانپ گئے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے وہ زخمی ہاتھ کاٹ دیے۔ بھیانک چیخیں تھی جو سارا فارم ہاؤس سن رہا تھا، مگر علمان کو تو سکون ہی نہیں مل رہا تھا۔ علمان کی سفید شرٹ خون سے لال ہو گئی، مگر وہ نہیں رکا۔ اس شخص کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے کہ واقعی گننا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ بھی وہی کی عمل دہرایا۔ ان دونوں کا کام تمام کیا اور فارغ ہونے کے بعد لڑکی طرف آیا۔ اب وہ گلوز پہن رہا تھا۔ فضا سر سے لے کر پاؤں تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ علمان نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا منہ دبوچا۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دوستی کے نام پر کلنک ہوتی ہیں۔ تم نے ایک لڑکی ہو کر دوسری کے ساتھ یہ سب کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ تمہاری روح نہیں کپ کپائی؟ علمان کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ فضا کے چہرے پر دیے مارا۔ آج کے بعد میری بیوی دوستی جیسے رشتے پر بھروسہ نہیں کر سکے گی۔ تم نے اس کے سارے ڈر جگا دیے۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو معصوم لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کرتی ہیں۔ تمہیں چھوڑنا کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور علمان خان غلطی نہیں کرتا۔ علمان نے ان دونوں آدمیوں کی نسبت اور لڑکی کو آسان موت دی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس کو آزاد کر دیا اس دنیا سے۔ اس کے بعد وہ اٹھا۔ سارا گند یہاں سے سمیٹنا، اور فرش اتنا صاف ہونا چاہیے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سنجیدگی سے ہدایت دیتا وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا، مگر باہر نکلنے سے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کرنا نہیں بھولا۔ خون آلودہ کپڑے وہیں فارم ہاؤس کی بیک یارڈ میں چلا دیے۔ وہ عشق میں کتنا پاگل تھا یہ سب دیکھ چکے تھے۔ وہ اپنے اسی شیطانی روپ کی وجہ سے خود کو حنین سے دور رکھتا آیا تھا، مگر یہ روپ صرف مجرموں کے لیے تھا۔ وہ اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا، یہ واضح تھا۔ یہ کچھ دنوں بعد کا وقت تھا۔ ساری خان حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ آج حویلی کے دونوں شہزادوں کی شادی تھی، اور وہ دونوں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھی کھل کر مسکرا رہی تھی۔ حنین کے اندر تک سکون اتر گیا، کیونکہ وہ میر علمان خان کو پا چکی تھی۔ اس نے اپنا محرم حاصل کر لیا تھا۔